یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردہ، جنتی جب جنت میں جائیں گے میرے بھائیوں جسم پہ بال نہیں ہوں گے، مکحلینا آنکھوں میں قدرتی طور پہ سرما لگا ہوگا، قدرتی سرما لگا ہوگا، لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابناء ثلاثین و ثلاثین و ثلاثین سنہ، 30 سال کی بھرپور جوانی ہوگی، 30 یا 33 سال کی جوانی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں جنت میں کوئی بھی بوڑھا ہو کر نہیں جائے گا، سارے لوگ جنت میں جوان ہو کر جائیں گے، 30 یا 33 سال کی بھرپور جوانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جنت کا تذکرہ کیا اور فرمایا الا هل مشمر للجنہ، ہے کوئی جنت کے لیے کمر باندھنے والا، ہے کوئی جنت کے لیے کمر کسنے والا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا، جنت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا نُورٌ يَتَلَالَا، ارے جنت تو چمکتا ہوا نور ہے، وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ، اور مہکتا ہوا پھول ہے، مہکتا ہوا پھول ہے جنت۔ میرے بھائیوں جنت کیا چیز ہے؟ وَقَصْرٌ مشید، جنت بلند و بالا محلات کا نام جنت ہے۔ وفاکہۃ کثیرۃ نضیجہ، بہت سارے پکے ہوئے پھلوں کا نام جنت ہے۔ وزوجۃ حسناء جمیلہ، بہت ساری خوبصورت بیویوں کا نام جنت ہے۔ صحابہ نے کہا نحن المشمرون لہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم لوگ جنت کو پانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا قولوا انشاء اللہ، کم سے کم انشاءاللہ کہہ لو کہ ہم لوگ جنت کو پانے کے لیے کمر بستہ ہو رہے ہیں، کمر کس رہے ہیں، الرٹ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہر آدمی کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی جنت کو ضرور حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں جنت میں نعمتیں تو بے شمار ہیں، آئیے چند نعمتوں کی جھلکیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے جنت میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی، سب سے زیادہ خوشی جنتیوں کو کس بات سے ملے گی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنتیوں کو سب سے زیادہ خوشی جو ملے گی وہ ہے رب کے چہرے کا دیدار۔ دیدار الہی سے زیادہ کوئی بھی نعمت سے جنتی خوش نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ جس کو دنیا کی آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ دنیا کی آنکھوں میں اتنا وولٹیج نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے کہ کوئی دنیا میں اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن آخرت میں اللہ اتنا پاور بڑھا دے گا، اتنا وولٹیج بڑھا دے گا، ایک ایک جوان کو 100 جوانوں کی طاقت ملے گی، اور آنکھوں میں اتنا وولٹیج ہو جائے گا کہ وہاں ہم جیسے 14 کے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایسے رب ذوالجلال کے چہرے کو دیکھیں گے، کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، رب کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ مکاشفہ یا مراقبے میں، بہت سارے صوفی جو گمراہ کن عقیدے کے حاملین ہیں کہتے ہیں کہ مکاشفے میں اللہ کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ نہیں کر سکتے میرے بھائی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب رب کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکے تو دنیا میں کوئی کھلی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیسے کر سکتا ہے؟ موسیٰ نے کہا تھا اللہ تجھ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، مولا تیری ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ نے کہا اللہ میں تجھے کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، او موسیٰ دنیا کی آنکھ ہمیں نہیں دیکھ سکتی، ہرگز نہیں دیکھ سکتی،
दुनिया में कोई आँख अल्लाह के चेहरे का दीदार नहीं कर सकती। वलाकिन इंजुर इलल जबली फ़इन इस्तक़र्र मकानहू फ़सौफ़ तरानी। ओ मूसा, पहाड़ को देखो, अगर वो अपनी जगह साबित कदम रह गया तो तुम मुझे देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्का व खर्र मूसा सैक़ा। तुम्हारे रब की तजल्ली सिर्फ पड़ती है, रब की तजल्ली सिर्फ पड़ती है, मूसा बेहोश होके गिर जाते हैं, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, वहाँ भी आपने अल्लाह का दीदार नहीं किया। आपको हम कलामी का शरफ़ हुआ, नमाज़ें लेकर आए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दीदार नसीब नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हल राईत रब्बका, क्या आप जब मेराज में गए थे तो अपने रब का दीदार किया? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नूरुन अन्ना अरा, अरे वो तो नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। और एक रिवायत में फरमाया, हिजाबुहुन नूर, उसके चेहरे पे एक नूर की चादर तनी हुई है। लौ कशफहु, अगर अल्लाह उस चादर को हटा दे, ला अहरकत सुबहात वजही मन तहा इलैहि बसरुहु मिन खल्क़िही, अगर अल्लाह उस चादर को अपने चेहरे से हटा दे तो जहां तक उसके चेहरे की तजल्ली जाएगी हर चीज को जलाकर खाकिस्तर कर देगी, राख कर देगी। मेरे भाइयों, लेकिन आखिरत में ऐसे अल्लाह को हम लोग देखेंगे जन्नती, जैसे चौदही के चाँद को देखते हैं। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली फरमाते हैं, कुन्ना जुलूसन इंद रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम लोग बैठे हुए थे। आपने चौदही का चाँद देखा और आपने फरमाया, इन्नकुम सतरौन रब्बकुम, तुम लोग क़यामत में अपने रब को ऐसे देखोगे, कमा तरौनल क़मर लैलतल बद्रि ला तुज़ाम्मुन फ़ी रुयतिही, जिस तरीके से चौदही के चाँद को देखते हो, इसको देखने में कोई परेशानी नहीं होती, ऐसे देखोगे क़यामत में। और इसी तरीके से जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह जल्ला शानहू जन्नतियों से पूछेंगे, जन्नतियों बताओ, हल तुरीदून शैयन अज़ीदुकुम, जन्नती कोई नेमत की कमी हो तो बता दो, कोई नेमत जन्नत में कम हो तो बता दो। जन्नती कहेंगे, मौला अलम तुदखिलनल जन्नह, क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया, व तुनज्जिना मिनन्नार, तूने हमें जहन्नम से आज़ादी नहीं अता की, अलम तुबय्यिज़ वुजूहना, ऐ अल्लाह क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं बनाया। मौला और क्या चाहिए, अब और कौन सी नेमत चाहिए मौला, इतनी नेमत तो तूने दे दी है। फयुक्शफुल हिजाब, पर्दा हटा दिया जाएगा, अल्लाह उस नकाब को, उस हिजाब को, उस पर्दे को अपने चेहरे के सामने से हटा देंगे। जन्नतियों को जितनी खुशी अल्लाह के चेहरे को देखने के बाद नसीब होगी, जन्नत की किसी दूसरी नेमत से उतनी खुशी नहीं मिलेगी। ये जन्नत है मेरे भाई। तो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत रब के चेहरे का दीदार। जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है जन्नती औरतें, जिनको हूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हूर-ए-ईन, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखों वाली वो खूबसूरत औरतें जिनको अल्लाह ने जन्नत में जन्नतियों के लिए खुसूसियत के साथ बनाया है। और वो जन्नती औरतें अपने शौहरों का इंतज़ार कर रही हैं। जब दुनिया की औरत सताती है अपने मर्द को तो जन्नत वाली औरत कहती है, अरे लानत हो तुझ पे, ये मेहमान है तेरे पास, मेरे पास ये आने वाला है, इसको क्यों सता रही है तू, क्यों इसकी नाफरमानी कर रही है। तो वो जन्नत की औरतें अल्लाह ने उन्हें वहीं बनाया है। और उनकी बनावट कैसी है, मैं थोड़ी सी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते, इन्ना अंशानाहुन्ना इंशाआ, हमने इन जन्नती औरतों को वहीं जन्नत में पैदा किया है, वहीं पैदा हुई हैं जन्नत में। फजालनाहुन्ना,
अबकारा, हमने इन्हें कुंवारी बनाया है, बाकरा बनाया है। उर्बन अतराबा, इन जन्नती औरतों को हमने आपस में अपने शौहरों से बहुत मोहब्बत करने वालियाँ होंगी, अपने शौहरों की हम उम्र होंगी, हम मिसल होंगी, ये औरतें होंगी। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं फ़ीहिन्ना कासिरातुत तर्फ़ि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नतों में ऐसी ऐसी औरतें हैं जो निगाहें नीची रखने वालियाँ हैं, निगाहें नीची रखने वालियाँ हैं, उनकी निगाहें नीची होंगी, इधर उधर चकर मकर देखने वाली सिर्फ अपने शौहरों को देखेंगी। कासिरातुत तर्फ़ लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, किसी इंसान ने, अरे इंसान तो क्या किसी जिन्नात ने भी इनको छुआ तक नहीं होगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कान्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान, ऐसे चमक रही होंगी जैसे ही